لاہور میں خون جما دینے والی سردی شروع، شہر کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، جبکہ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ آنے والے دنوں میں موسم کی کیا صورتحال ہوگی، بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، سال نو کے آغاز سے ہی لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ پنجاب کے جو دیگر میدانی علاقے ہیں وہاں پر دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے، جبکہ شہر لاہور میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس وقت شہر کا درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے اور خون جما دینے والی سردی پڑ رہی ہے۔ موٹر وے کے جو مختلف سیکشن ہیں دھند کے باعث ان کو بند کیا گیا ہے۔ M2 کو لاہور سے درخانہ تک بند کیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ سردی کی شدت برقرار رہنے کے ساتھ آئندہ چند روز تک بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور بارش سے موسم میں بھی واضح طور پر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ جی، کراچی والے چھٹی کا دن سرد ہواؤں کے ساتھ گزاریں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر تیز اور سرد ہوائیں چلیں گی، جبکہ رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی عدنان۔ کراچی شہر میں آج بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 61% ہے اور دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہوائیں شہر بھر میں 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں اور رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا واحد حل بر وقت انتخابات میں ہے۔ ملک بچانا ہے تو آئین کے مطابق شفاف بر وقت انتخابات کرانا ہوں گے۔ امت کو متحد کرنے کے لیے قطر میں اسلامی ممالک کی تحریکوں کا اتفاق ہوا ہے۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی میں برابر کا شریک ہے۔ امریکہ، اسرائیل، بھارت اور دیگر ملک دشمنوں کے مقابلے کے لیے عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ فلسطین کے معاملے پر امت مسلمہ کے حکمران امریکہ اسرائیل کی صف میں کھڑے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ NA89 میں حوالے سے بانی PTI کے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں کی سماعت۔ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی بابر۔ جی ہاں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز پر مشتمل ٹریبیونل جو ہے اس وقت NA89 سے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے جانے کے خلاف اپیل کی سماعت کر رہے ہیں اور بیرسٹر علی ظفر، عمیر نیازی، رائے محمد علی، ملک طارق نون، بیرسٹر لامیہ نیازی، راجہ یاسر شریف، ملک جواد اصغر پر مشتمل لیگل ٹیم کمرہ عدالت میں موجود ہے، جبکہ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اخلاقیات اور آروز کے جو اختیارات ہیں جو نامینیشن پہ مسترد کیے گئے اس پر دلال دیے جائیں۔ یوں بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے مختلف قانونی حوالہ جات دیے گئے ہیں اور اس سماعت کے دوران خواجہ آصف کی نااہلی کا نامینیشن پیپرز کے مسترد کیے جانے اور منظور کیے جانے اور اقامہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی دلائل مکمل نہیں ہوئے۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے جب دلائل مکمل ہوں گے تو اس کے بعد اٹارنی جنرل کی جانب سے جو نامینیشن پیپر مسترد کیے ہیں آرو نے اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے۔ یوں اس وقت 89 کے پیپر جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں آروز کی طرف سے اس کے اوپر دلائل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے لیول پلینگ فیلڈ نہ فراہمی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جواب توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ PTI درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن نے اپنے تحریری جواب میں تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف اور دیگر کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست ہے اسے جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ اس جواب میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک وقت سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں PTI کو بلا تفریق لیول پلینگ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے IGs کو ہدایات بھی جاری کی گئی۔ 26 دسمبر تک PTI کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کروائی گئی۔ PTI کی شکایات پر اقدامات کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی اور پھر تفصیلات سپریم کورٹ کو بھی فراہم کر دی گئی۔ PTI کی شکایات پر IG، چیف سیکرٹری اور آروز نے عمل درآمد جو رپورٹس تھیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروائی۔ لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آروز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں۔ جو دستیاب ڈیٹا ہے اس کے مطابق
پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی سے 843 میں سے جو 598 کاغذات تھے وہ منظور کیے گئے، جبکہ 245 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں 1770 میں سے 1398 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ ان میں جو مسترد شدہ کاغذات نامزدگی تھی ان کی تعداد 379 تھی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے جو امیدواران کے جو کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ان کا تناسب کامیاب کاغذات نامزدگی کا 76.18 بنتا ہے۔ لوور کورم میں سدا بائی پاس کے قریب گاڑی اور کوچ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے اپنے نمائندے اقبال حسین سے۔ اقبال بتائیے۔ آج صبح تقریباً 7 بجے ایک مسافر کوچ اور ایک موٹر کار پرچناب سے پشاور کی طرف جا رہے تھے کہ سدا بائی پاس کے قریب بعض نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد، دونوں گاڑیوں میں 5 افراد یہ جان بحق ہو گئے ہیں اور 3 زخمی ہے۔ جان بحق ہونے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق، پولیس ذرائع کے مطابق کہ فلائنگ کوچ میں جو مسافر بیٹھے تھے وہ تقریباً ایس سی یا پاک فوج کے اہلکار سے چھٹی پر جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے اقبال حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ راولپنڈی سے خبر، ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ راولپنڈی میں 850-121 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ بابر آگاہ کیجیے۔ جی ہاں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے اسلام آباد ٹول پلازا پر ایک ناکہ لگا کر 38 سے زائد جو دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ہے۔ 12,185 یعنی کہ 1200 سے ابو لیٹرز جو ہے 1000 سے دودھ چیک کیا گیا، جس میں 1500 لیٹر جو ہے دودھ وہ ملاوٹی نکلا جس کو تلف کیا گیا ہے، جبکہ ایک جعلساز کے خلاف جو ہے اس کو جرمانہ بھی کیا گیا، بھاری جرمانہ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے یہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے اندرون شہر راولپنڈی اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں یہ جو دودھ ہے یہ سپلائی ہونا تھا۔ یوں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی اور ملاوٹی دودھ، کیمیکل والا دودھ جو ہے سپلائی ہونے سے پہلے جو ہے وہ پکڑ کر اس کو تلف کیا اور بھاری جرمانے بھی کر دیے۔ بہت شکریہ بابر ملک۔ راولپنڈی سے خبر، ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں۔ راولپنڈی میں 850-121 لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی۔ بات کریں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ بابر آگاہ کیجیے۔ جی ہاں، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے اسلام آباد ٹول پلازا پر ایک ناکہ لگا کر 38 سے زائد جو دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی ہے۔ 12,185 یعنی کہ 1200 سے ابو لیٹرز جو ہے 1000 سے دودھ چیک کیا گیا، جس میں 1500 لیٹر جو ہے دودھ وہ ملاوٹی نکلا جس کو تلف کیا گیا ہے، جبکہ ایک جعلساز کے خلاف جو ہے اس کو جرمانہ بھی کیا گیا، بھاری جرمانہ۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے یہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے اندرون شہر راولپنڈی اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں یہ جو دودھ ہے یہ سپلائی ہونا تھا۔ یوں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی اور ملاوٹی دودھ، کیمیکل والا دودھ جو ہے سپلائی ہونے سے پہلے جو ہے وہ پکڑ کر اس کو تلف کیا اور بھاری جرمانے بھی کر دیے۔ بہت شکریہ بابر ملک۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی میں سیف سٹی اور نیو سی پی او آفس پروجیکٹس کا دورہ، پروجیکٹس کو 31 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا سیف سٹی منصوبے سے کرائم کنٹرول اور ٹریفک مینجمنٹ میں مدد ملے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے بریفنگ دی۔ دیا ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہم پارٹی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم سب، اور اس میں ممتاز خان میرے سے ایگری کریں گے کہ پارٹی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ اور مجھے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو تھے، میرے جو ذہن میں تھے کچھ، ہم نے بھی اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کر کے سائیں کو بتایا۔ باقی جہاں تک میرا کھڑا ہونے کا سوال ہے، میں ابھی بھی کھڑا ہوں، میں جو شیڈول کے مطابق میرے کام کل بھی چلتے رہیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا پی پی کے ناراض کارکنان کو منانے کا مشن۔ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہ ملنے پر سابق ایم پی ممتاز حسین جکھرانی کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ ممتاز حسین کے تحفظات سے پارٹی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ اس موقع پر پی پی کے ناراض مقامی رہنما نے کہا کہ وہ الیکشن سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے اور اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے۔ پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہم پارٹی لیڈرشپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم سب، اور اس میں ممتاز خان میرے سے ایگری کریں گے کہ پارٹی ہمارے لیے سب سے
अहम है। और मुझे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, मेरे जो जहन में थे, कुछ हमने भी अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करके साईं को बताया। बाकी जहाँ तक मेरा खड़ा होने का सवाल है, मैं अभी भी खड़ा हूँ। मैं जो शेड्यूल के मुताबिक मेरे काम कल भी चलते रहेंगे। नवाज शरीफ बड़ा दिल करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें, सदर बन जाएं। जमीनी हकाइक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा कि वो हेड ऑफ स्टेट बने। मैं नहीं चाहता वो चौथी बार फिर निकाले जाएं। सबरा कायमा कमेटी दिफा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं 6 में से 3 वज़ीर आजम को जेल जाना पड़ा। अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता। जो ज्यादा फेवरेट थे अब वो कम रह गए हैं। ये प्यारों की लड़ाई है। ये वाजे है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, कौमी हुकूमत बनेगी। भी सियासी जमातें हैं जो इसको इलेक्शन लड़ रही हैं, वो सब तैयार हैं कि जो जिस दायरे में वो काम करेंगी वो उन्होंने कबूल कर लिया है। ये ठीक है ना। और तीसरी हकीकत जो नजर आ रही है इस वक्त कि शायद कोई एक सियासी जमात मुकम्मल अक्सरियत हासिल ना कर सके। मियां साहब का हम समझें कि अभी भी वो वजीर आज़म चौथी दफा हैं या उनके चांसेस अब? देखिए जी, मियां साहब पार्टी के लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। जमीनी हकायक देख के मियां साहब को जानते हुए और मुल्क के बका की खातिर मैं कहूंगा कि वो ये वजीर आज़म वाला चक्कर छोड़ दें। ये ओहदा जो है, ये वैसे भी पिछले 6 साल में 6 वजीर आज़म हुए हैं पाकिस्तान के, और उसमें से 3 में तो को जेल जाना पड़ा प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद। 6 में से तो बेहतर है मियां साहब प्रेसिडेंट बन जाए, आराम से सुकून से रहें, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये वजारत उज़्मा के चक्करों में ना फंसे, क्योंकि उनका मेरे ख्याल में गुजारा नहीं होगा इस मौजूदा सिस्टम में। मियां साहब बादशाह का है, दबंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो बड़े फैसले करते हैं। न्यूक्लियर का फैसला उन्होंने किया, सीपैक का किया। इस मौजूदा दौर में जैसे मैंने कहा कि ये हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, ये हाइब्रिड प्लस है अब पाकिस्तान में। तो उसमें बेहतर होगा उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, मुल्क के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, कि वो अब आराम से हेड ऑफ स्टेट सरबराह मुमलिकत हो बन जाए, और प्राइम मिनिस्टर किसी और को बुला लें। उनके बड़े अच्छे रफीक हैं, रफका, तो क्यों नहीं बड़ा दिल करें। बाकी और सबको बेहतर है नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कोalition गवर्नमेंट होनी चाहिए। 3 दफा वजीर आज़म बन के चौथी दफा क्या होगा? कोई गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आ जाएगा या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल जाएगा? क्या कर लेंगे? ये ना होना कि 3 दफा बनने के बाद चौथी दफा फिर निकाले जाए। मैं नहीं चाहता कि वो स्टेज आए। आपने 3-4 महीने पहले बड़ा जबरदस्त हमें इंटरव्यू दिया, काफी चीजें उसमें हमने बाद में देखी, होती हुई भी देखी। तो आपने उसमें बड़ी खास बात की थी कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। हम समझे कि मदर ऑफ ऑल डील्स शुरू हो चुकी है। शुरू से 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, जिनको आप लेके आते हैं उनको फिर हम निकालते हैं, और जब जरूरत पड़ती है उन्हीं से आप फिर एक डील भी करते हैं। जो लड़ाई भी होती है कई दफा वो फिर माफीनामा भी हो जाता है। आफ्टर वही जनरल बाजवा था जो कहता रहा कि ये करप्ट है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, और उसके बाद उनसे जफा भी डाला गया, और जिनको वो हीरो कहते थे उनको जीरो बनाया, फिर अपनी नलायकियों से जीरो से फिर हीरो बनाया। तो इतना बड़ा गैप जो है ना, एलीट और स्ट्रीट में नहीं हो सकता इंडेफिनेटली। तो ये एलीट और स्ट्रीट में गैप जो है, खला जो है, इसको ब्रिज करना पड़ेगा। तो ब्रिज हो रहा है, मेरे ख्याल हो जाएगा, शुरू हो गया। मतलब ये किसी तरीके से चैनल तो गुफ्तगू होता है। आर्मी चीफ अमेरिका गए, उस अमेरिका के दौरे में बड़ा खुशगवार दौरा रहा, बड़ा अच्छा दौरा रहा, लोगों से गपशप हुई। देखिए ना, जो कई फेवरेट्स बड़े थे अब थोड़े से कम फेवरेट हो जाते हैं, फिर जो फेवरेट नहीं थे वो वैसे भी एक लॉ ऑफ नेचर भी है, हालात पक्के नहीं रहते, सारी उम्र नहीं रहते। इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। वो उनके फेवरेट प्रोडक्ट भी सारा कुछ, फिर वो कई दफा कहता है कि तुम वापस आ जाओ तो मैं कुछ नहीं कहा जाएगा। मैं समझता हूँ कि मदर ऑफ ऑल डील्स का मतलब ये है कि इस सिस्टम में सबको साथ लेके चलना होगा किसी न किसी सिचुएशन में। तीनों कौमी जमात है, मैं जमात की बात कर रहा हूँ, पार्टी, और तीनों का एक बेस है। अब देखें ना, इस वक्त जो हालात हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मुख्तलिफ ज्यादा फ्रंट्स खोल दें। इस वक्त जो हालात हैं
وہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ہے، جس کا بارڈر ملتا ہے افغانستان کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی حکومت کے تعلقات خراب ہیں، اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو جب شروع ہوتا ہے ان کا جلسہ تو قومی ترانہ بجتا ہے، قائد اعظم کا ذکر ہوتا ہے، علامہ اقبال کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک قومی جماعت تو ہے نا، تو اس پس منظر میں اس کو بائی پاس یا اگنور نہیں کر سکتے. تو اس میں قومی سیاست کے حوالے سے قومی سلامتی بھی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں ملک کو جوڑتی ہیں. تو اس لیے الٹیمیٹلی سب کو کچھ ملے گا. یس ایبسولوٹلی، یہ بھی کلیئر ہو جائے. جس دن میاں صاحب اور مریم واپس آئے ہیں 13 جولائی کو، جس طریقے سے ان کو ایئرپورٹ میں ڈیل کیا گیا، ہم شاہ محمود صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ بھی زیادتی تھی، وہ بھی میاں صاحب کو جس طرح دھکا دیا گیا، پرائم منسٹر پاکستان کا ایک زمانہ تھا میاں صاحب کو ہاتھ کڑی لگائی گئی. جی. شیمفل، یہ ہوا نہیں تھا. رانا ثناء اللہ سے کیا ہوا تھا؟ لیکن ہمیں سبق کیا سیکھنا چاہیے؟ اس وقت پی ٹی آئی والے خوشیاں منا رہے تھے، اب دوسرے لوگ تو یہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا محمد بخش نے کہ خوشی نہ منائیو، سجنا نے بھی مر جانا ہے. مطلب ہے کہ یہ بڑی وزڈم ہے ہزاروں سال کی. سب نے توبہ کر لی ہے، سب نے نئے حالات پر ایکسپٹ کر لیا ہے، بلکہ اس قبولیت کی وجہ سے ہی ان کی قبولیت ہوئی ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ جس پوزیشن میں بھی ہوں، چاہے صحافی ہوں یا سیاستدان ہوں، آپ کلمہ حق کہیں. میں نے واحد بندہ تھا جب سب ڈرے ہوئے تھے، سب فیضیاب ہونے چاہ رہے تھے یہ پی ٹی آئی کے دور میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں. پارلیمنٹ کے اندر میں نے کہا تھا اور زیادتی ہو رہی ہے. اور پھر میں نے شہباز شریف کو کہا، میں نے کہا یہ وائٹ پیپر میں تیار کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں. انہوں نے کہا وہ بعد میں سب یرک گئے اور لکھا ہی نہیں بھائی. 7 اکتوبر کے بعد پورا مشرقی وسطی تبدیل ہو گیا ہے. اسرائیل کا جو ایک بھرم تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے وہ فیل ہو گئی ہے. تو وہ لوگ کمال کر دیا. میں تو سمجھتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں. اسرائیل کا تو اب تو کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کے بغیر کوئی پائیدار امن قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین سید نے اپنے پارٹی قائد نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ صدر بن جائیں، نواز شریف دل بڑا کریں، وزیراعظم بننے والا چکر چھوڑیں. زمینی حقائق اور نواز شریف کو جانتے ہوئے کہوں گا کہ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنے. میں نہیں چاہتا وہ چوتھی بار پھر نکالے جائیں. کراچی میں ٹریفک پولیس افسر محمد یوسف پر احاطہ عدالت میں تشدد کی فوٹیج سامنے آ گئی. بات کریں گے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر، کس نے کیا تھا یہ تشدد؟ ہاں بالکل، دیکھیں یہ جو وکلا جن سے اس سیکشن آفیسر کا پہلے ایک بچے کے چالان کے معاملے پر منہ ماری ہوئی تھی، اس کے بعد پٹیشن دائر کرنے کے بعد اس کو احاطہ عدالت میں بلانے کے بعد اس پر بدترین تشدد کیا گیا تھا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 4 افراد کھڑے ہوئے اور محمد یوسف اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں. اسی دوران ساتھ کھڑا وکیل اچانک چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیتا ہے. اس کے بعد دوسرے تھپڑ میں یوسف کی ٹوپی پیچھے جا گرتی ہے اور وہ تھپڑ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وکیل اس ٹریفک پولیس افسر کے پیٹ میں لات دے مارتا ہے، جس کے بعد درد کی شدت سے ٹریفک افسر زمین پر بیٹھ جاتا ہے. اس دوران ایک شخص مسلسل وکیل کو روکنے کی کوشش بھی کرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تعداد میں وکلا اور دیگر جمع ہو گئے، جبکہ ایک پولیس اہلکار وکیل کو بیچ بچاؤ کے بعد جب لے جانے لگا تو جاتے جاتے پیچھے بھی اہلکار کو تھپڑ مارے گئے، جس کے بعد گزشتہ روز ڈی ایس پی ٹریفک کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی. اس واقعے پر شدید مذمت کی گئی تھی اور انصاف کی اپیل کی گئی تھی، جس کے بعد اب یہ فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں معاملہ مزید واضح ہو چکا ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ. لاہور کے الیکشن ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کی امیدوار صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. الماس احمد خان، آگاہ کیجیے. جی ہاں، آج الیکشن ٹریبیونل نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی NA 119, NA 120 اور PT 150 مسترد ہونے کے خلاف آج اپیل خارج کر دی. یہ اپیل سنی تھی جسٹس طارق ندیم نے اور اس کا فیصلہ سنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ آج پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے. اپیلیٹ ٹریبیونل نے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ آفیسر نے NA 129 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اور اس کے خلاف آج اپیل تھی اور اپیل کو آج خارج کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ الماس. الیکشن ٹریبیونل نے بانی پی ٹی آئی کے NA 89 میاں والی سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا.
ट्राइब्यूनल ने मियां असलम इकबाल और अली मोहम्मद खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NA 119 से सनम जावेद और NA 129 से हम्माद अजहर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। हम्माद अजहर को सूबाई हल्के PP 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मरियम नवाज की नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई है। बानी PTI वकील बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि RO ने आर्टिकल 63(1)H के तहत कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। हमारा मौकफ था कि RO के पास ये अहलियत नहीं है। इलेक्शन एक्ट के तहत सजा का मोरल टर्प्ट्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है। पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, उसके खिलाफ हमने अपील की थी, जिसकी आज बड़ी डिटेल्ड बहस सुनी अदालत ने। RO ने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत वो नाअहल हो गए हैं। RO ने सिर्फ ये देखा कि सजा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड है। जजमेंट रिजर्व कर ली है कि हम 10 तारीख को इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद मुस्ताफी हो गए। जराये का कहना है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया। वो कुछ दिन अस्पताल में जेरे इलाज रहे और अब घर में जेरे इलाज हैं। उमर हमीद का कहना है उनकी सेहत काम करने की इजाजत नहीं देती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया है। आरूस की रिपोर्ट के तनाजुर में लेवल प्लेइंग फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अदालत से इस्तदा की कि PTI की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात की गई। मुलाकात में PTI को बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चारों सूबों के IGs को हिदायत भी जारी की गई। 26 दिसंबर तक PTI की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई। PTI की शिकायत पर इकदाम की हिदायत की तफसीलात भी अदालत को फराहम कर दी गई हैं। PTI शिकायत पर IG, चीफ सेक्रेटरी और ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। डाटा के मुताबिक PTI के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आवाम देख चुके नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया, वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है सबको साथ लेकर चलेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का आगाज साबित होंगे। पार्टी रहनुमाओं साद रफीक, सलमान रफीक, जावेद लतीफ मजीद से मुलाकातों में शहबाज शरीफ ने कहा हम आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे, इक्तिसादी पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। नवाज शरीफ बड़ा दिल करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें, सदर बन जाएं। जमीनी हकायक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा कि वो हेड ऑफ स्टेट बने। मैं नहीं चाहता वो चौथी बार फिर निकाले जाएं। नून लीग के रहनुमा मुशाहिद हुसैन कहते हैं अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता। बदअमनी और मुआशी बर्बादी के खात्मे का वाहिद रास्ता 8 फरवरी को बरवक्त इंतखाबात का इनेकाद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं 11 सेनेटर्स 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत जितनी देर रहेगी कौम की मुसीबतों में इजाफा होगा। के खात्मे का मईशत की बर्बादी को खत्म करने और आबादी की तरफ ले जाने का एक ही रास्ता है कि 8 फरवरी को बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। सेनेट में एक जाली करारदाद पास हुआ है या 11 सेनेटर 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। हमने करारदाद पेश किया था सिविल सर्विसेज के एग्जाम अंग्रेजी और उर्दू दोनों में होना चाहिए। हमने करारदाद पास करवाया था सूदी निजाम का खात्मा हो, उस पर तो अमल नहीं किया। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो बर वक्त इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। निगरान हुकूमत जितना ज्यादा देर तक रही उतना इस कौम की मुसीबतों में इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवारों में
टिकट के मामले पर इख्तलाफात और पीपी क़यादत ने उम्मीदवारों के टिकट के हुसूल पर तनाज़ात का नोटिस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खुसूसी मसालिहती कमेटी तश्कील दे दी। मसालिहती कमेटी में खुर्शीद शाह, निसार खोड़ो, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, मुकेश चावला और इमदाद पताफी शामिल हैं। मसालिहती कमेटी उम्मीदवारों के दरमियान टिकट के मामले पर इख्तलाफात दूर कराने के लिए मुतहर्रिक है। मसालिहती कमेटी ओबाड़ो में शहरियार शहर और जाम मेहताब डहर में तनाज़ा खत्म कराने के लिए रवाना हो गई। पीपी क़यादत ने तनाज़ात के बायस मुतादिद हलकों में टिकट जारी नहीं किया। PS 18 घोटकी, PS 31 खैरपुर, PS 64 पर ताहाल टिकट जारी नहीं किया गया। PS 65, NA 200 समेत 15 से ज़ायद नशिस्तों पर टिकट अभी जारी नहीं हुए। हर कोई वजीर आजम बनना चाहता है, मगर अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। बड़ी जमातें मेरा वजीर आजम खेलने के बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को समझें। क्या इससे पहले कभी इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? सेनेटर कौहदा बाबर ने बयान जारी कर दिया। कहते हैं सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकता। क्या किसी मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह है? क्या करारदाद आईने पाकिस्तान के खिलाफ थी? इंतखाबात की जरूरत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी थी। बड़ी जमातें रुकावट क्यों बनी? फैसले चंद बड़ी जमातें करेंगी। क्या मुंतखब रुकन की कोई हैसियत नहीं? हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात करारदाद में रख दिए। इलेक्शन कमीशन गौर करे, कल को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी जमातों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हर तनकीद करने वाले को सुना। सबकी दास्तानें जाती मफाद से ज्यादा कुछ नहीं। बहैसियत मुंतखब रुकन किसी की ख्वाहिशात की तकमील और वजीर आजम बनने के लिए आला कार नहीं बन सकता। जनवरी में बिजली सार्फिन पर सहमाही एडजस्टमेंट्स का बोझ 8 रुपए 56 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। क्या तफसीलात हैं, अलीम मलिक से जानते हैं। बताइए अलीम। जी, बिजली सार्फिन कीमतों के जो बोझ असल दब गए हैं, क्योंकि जो बिजली सार्फिन है वो सेल्स टैक्स समेत जो फी यूनिट है वो 50 रुपए से जायद का बुनियादी टैरिफ अदा कर रहे हैं। और जो अब जनवरी में जो माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट है उसका बोझ भी बढ़कर 8 रुपए 56 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। जिसको सार्फिन के लिए एक साथ 3 मुख्तलिफ सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट का बोझ है जो इस दफा जनवरी के बिलों में अदा करना पड़ेगा। जो जनवरी के बिजली बिल हैं उसमें 4 रुपए 13 पैसे फी यूनिट की माहाना एडजस्टमेंट का बोझ भी डाला जाएगा। जब इसके साथ साथ जो नवंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट उनके मद में जो किया गया था, इसके साथ साथ अप्रैल से जून 2023 की जो सहमाही एडजस्टमेंट है उसकी मद में 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया था, जो कि जनवरी के बिलों में अवाम से वसूल किया जाएगा। क्योंकि ये सहमाही एडजस्टमेंट जो है ये सार्फिन से मार्च 2024 तक होनी है, तो इसका बोझ सार्फिन को मुसलसल 3 माह अदा करना पड़ेगा। जुलाई दिसंबर 2023 की जो सहमाही एडजस्टमेंट है उसकी मद में जो इजाफा था वो फी यूनिट 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट बनता है। तो इस तरह जो बिजली सार्फिन। अली मलिक। सुबह शाम गैस की लोड शेडिंग, अवाम गैस के बहरान से शदीद परेशान। कहते हैं घर में नाश्ता और खाना नहीं बन सकता, होटल से खाना खरीदने पर गुजारा मुश्किल हो रहा है। और आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 में वर्कर्स कन्वेंशन में पहुंचे हैं। यहां पर शुरका से वो खिताब करेंगे। इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के हवाले से लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और आज उन्होंने शिरकत की है NA 127 में वर्कर्स कन्वेंशन में, जहां पर वो मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद जो शुरका हैं वर्कर्स कन्वेंशन की उनसे खिताब करेंगे। ये कॉर्नर मीटिंग बिलावल भुट्टो पंडाल में पहुंच गए हैं। NA 127 में पीपल्स पार्टी की ये कॉर्नर मीटिंग है जहां बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए हैं। ये वो हल्का है जिस पर गुज़श्ता 40 साल से नवाज शरीफ की फैमिली। NA 127 लाहौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन कारकुनान बाहम दस्तो गिरफ्तार हो गए और पुलिस ने मौके पर पहुंच के बीच बचाव कराया। शहजाद मलिक से मजीद तफसीलात लेंगे। बताएगा शहजाद, किस बात पे ये झगड़ा हुआ? जी हाँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 में जो है अपनी जो मुहिम है वो चला रहे हैं और यहाँ पर अभी कुछ देर बाद उन्होंने पहुंचना है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कुर्सी की ऊपर ना जो वर्कर्स हैं वो आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। पुलिस ने बीच बचाव करवा के उन लोगों को छुड़वाया और मामला रफा दफा करवाया। जी बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक। अगर साथ नहीं दिया तो 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी, फिर जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के PS 41 से उम्मीदवार अली हसन हंगोरजो ने पार्टी वर्कर्स को खुली धमकी दे डाली। कहा हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी
पीपल्स पार्टी के JLA और वर्कर्स को बताना चाहता हूं, सीधे होकर हमारा साथ दो। दूसरी सूरत में हिसाब किताब होगा जो पूरा सांघर देखेगा। पीपल्स पार्टी जी ठंडी ऐं उन्हनि माण्हुनि खे अॼु चई थो छॾियां जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा JLA वर्कर आहिनि उन्हनि सभिनीनि खे त बाबा सिधा थी महिरबानी करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे कैंडिडेटनि सां गॾु हलो ऐं उन्हनि जो वर्क कयो ऐं उन्हनि खे कामयाब कयो, न त 8 फरवरी खां पोइ 9 फरवरी थींदी। इहो ॿुधाए छॾियां पोइ उन्हनि सां जेको हिसाब थींदो तो ज़िलो सांघर सॼो